Okay. We found Bn and provided. Hello. Somebody தெரியுதா? தெரியுது சார். தெரியுது சார். தெரியுது சார். ஹலோ. Sir, okay, Bn sir. equal to 0 and n not equal to 1. Now, okay. Now we have to separately find out value. Yes, pa. சொல்லுப்பா. சொல்லு தம்பி. இதை சொல்லுங்க. ஹலோ. விஜய் சங்கர். இல்ல சார் உங்களுக்கு சார் நாங்க பேசுறது உங்களுக்கு லேட்டா கேக்குது சார். ஹலோ. என்னப்பா நீங்க பேசுறது லேட்டா கேக்குதா? ஆமா சார். இப்ப கேக்குதா பேசுறது? கேக்குது சார். ஓகேப்பா. இன்னொரு ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். ஓகேப்பா. So we are going to find out the B1 value. Okay. For B1 in Bn substitute B1. யாரோ எக்ஸ் அடிக்குது, யாரோ ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? இப்ப கேக்குதா? ஸ்பீக்கர். Bnல எனக்கு பதிலா 1 சப்ஸ்டிட் பண்றீங்க. Bnல எனக்கு பதிலா 1. That is f of x sin nx is replaced by sin x. F of x is itself a sin x, x sin x. X sin x is ஒரு sin x. அப்ப என்னன்னா x sin x into sin x. So x sin square x. Sin square is integrable. So integrate பண்ண முடியுமா? Anyone of you tell me. Sin square x integrate பண்ண முடியுமா? இல்ல சார். ஓகே, அதனால இது வந்து இன்டெகிரல் ஃபார்மா மாத்துறேன் யூசிங் cos 2x ஃபார்முலா. therefore sin square x we can write it as 1 minus cos 2x by 2. Here u equal to x, d equal to this 1 minus cos this one. Otherwise reverse கூட பண்ணிக்கலாம். x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. x into 1 minus x cos 2x by 2 இந்த ஃபார்மேட் இருக்கும். x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா நீங்க போடலாம். இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்டகிரேட்டர் செப்பரேட் பண்ணிட்டாங்க. எப்படி செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னா 1 by pi into this 2 also take it outside 1 by 2 pi of இந்த 0 to 2 pi x minus x cos 2x. இப்போ x இன்டகிரேட் பண்ணினா x square by 2 செப்பரேட்டா வந்துடும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் x cos 2x by 2 2 outside வந்துருச்சு. இப்போ x cos 2x x தான் u equal to x u dash equal to 1. dv equal to cos 2x. dv இருந்து v கண்டுபிடினா sin 2x by 2. v இருந்து v1 கண்டுபிடினா மறுபடியும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் minus cos 2x by 4. அப்ப x sin 2x by 2 minus the minus plus cos 2x by 4. Totally x square by 2 minus x sin 2x by 2 plus cos 2x by 4 into 0 to 2 pi. இந்த sin வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. sin 2 into 2 pi sin 4 pi 0. sin ஓட லோயர் லிமிட் இஸ் x equal to 0 0 into anything 0. so sin ஃபுல்லாவே it is vanish. இந்த x ஸ்கொயருக்கு 2 pi சப்ஸ்டிட் பண்ணா 2 pi whole square, therefore 4 pi square. நெக்ஸ்ட் இந்த காஸ்ல வாங்க. காஸ்ல அப்பர் லிமிட்டுக்கும் வேல்யூ இருக்கு, லோயர் லிமிட்டுக்கும் வேல்யூ இருக்கு. பிளஸ் ஆயிடுச்சு. cos 2 into 2 pi இப்போ cos 4 pi cos 4 pi equal to 1. நெக்ஸ்ட் x equal to 0 cos into 0 cos 0 cos 0 cos 0 equal to 1. அப்ப இந்த வேல்யூ அப்படியே வந்துடும். this 2 pi square this x square by 2 as it is fully 0. getting the values simplify பண்ணீங்கன்னா actually இந்த 4 வந்து 2 LCM எடுத்திருக்காங்க.
2 pi square minus of minus actually minus of இது plus of minus of plus of cancel ஆகும். Half வந்துடும். 2 pi square by 2 pi 2 pi square by 2 pi, therefore pi. Bn equal to pi. Clear का doubt இருந்தா கேளுங்க. Two pi square by pi. Doubt இருந்தா கேள்ப்பா. This is for B1. Any doubt? No, sir. Okay. Therefore, we found 5 values, that is A0, A1, AN, B1 and Bn. Substitute entire values in the Fourier series. F of x la substitute பண்றீங்க. அதான் next. So f of x equal to A0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Therefore, the summation you have to open it. N equal to 1 க்கு மட்டும் open பண்ணிக்கோ. Because we found A1 and B1 separately. Therefore, open it only for 1. Rest from 2 to infinite can fix in the summation. Therefore, this is A0 by 2 as it is plus A1 cos x is n equal to 1 la n க்கு பதிலா 1 மட்டும் போடுங்க. A1 cos x. Rest of the part you can combine with the summation n equal to 2 to infinity an cos nx plus b1 sin nx plus n equal to 2 to infinity bn sin nx is the entire thing. This is A0 by 2. Next, உங்களுக்கு என்னென்ன values 0 ன்னு தெரியும்பா. ஒரு bn value 0 நான் 0 வந்துச்சா? Can you remember it? bn we are found no. bn கண்டுபிடிச்சங்க. அது என்ன வந்து ஞாபகம் இருக்கா? bn பாருங்க. Yes, bn okay. இந்த 0 ஆயிடும். மற்ற 3 வந்து நான் 0 தான் இருக்கு. இப்போ bn பல 0 போட்டுங்க. மீதி என்ன இருக்குன்னா is A0 value minus 2 by 2 minus A1 value equal to minus of half into cos x plus summation n equal to 2 to infinity 2 by is an value this 2 by n minus 1 n plus 1 or n square minus 1 square into cos nx plus b1 is we found 5 into sin x. இந்த வேல்யூஸ் தான் நமக்கு கேட்கிறது. The left hand side f of x. F of x na original function is x sin x. Write it as it is. X sin x equal to, you can simplify this value. Minus 2 by 2 minus 1 minus 1 by 2 cos x minus 1 by 2 cos x plus this pi sin x can combine here. Pi sin x plus 2 into cos 2x plus cos 3x plus cos 4x plus cos 5x for 5 values, 4 values போட்டாங்க. எனக்கு பலா ஃபர்ஸ்ட் இங்க 2 போடுங்க. 2 minus 1 2 plus 1. 2 minus 1 1 2 plus 1 3. Then 3 minus 1 3 plus 1 2 into 4. 4 minus 1 4 plus 1 3 into 5. 5 minus 1 5 plus 1. So 1 into 3 2 into 4 3 into 5 4 into 6. Now we have to fix some x value. X value போட போறாங்க. என்ன xனா x equal to pi by 2 போடுறேன். X equal to pi by 2. So left hand side x sin x இருக்கு. X sin x. So pi by 2 into sin pi by 2 equal to this minus 1 into this value. X பல pi by 2 போட்டு பாருங்க. cos pi by 2 வந்து 0 ஆயிடும். sin pi by 2 வேல்யூ இருக்கும். தம்பி இந்த cos 2x ல anyone of you tell me. cos 2x ல x பல pi by 2 போட்டா என்ன ஆயிடும்பா? cos 2x ல x பல pi by 2 போட்டா I have to replace by x equal to pi by 2. Anyone have to unmute and tell me, pa? Cos 2x la x is pi by 2 poda. So cos 2 into pi by 2 cos pi. Very good.
Okay, very good. Cos pi ஓட வேல்யூ -1. Cos pi equal to -1. Next cos 3 pi by 2 இருக்குல்ல, cos 3 pi by 2 வந்து 0. Cos pi by 2 0, cos 3 pi by 2 0. What about this cos 4 pi? Cos 4 into x equal to pi by 2 போடுங்க. இப்போ என்ன வரும்? 2 pi. வெரி குட். Cos 2 pi 1. இங்க cos pi -1. இங்க -1 0 +1. அடுத்து cos pi by 2 இது 0 ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 ஆயிடும். தென் அபார்ட் ஃப்ரம் -1 +1 -1 +1 இதான் வரும். அதான் இங்க வந்திருக்கு. -1/1 into 3 plus 0 plus 1/3 into 5 plus 0 -1/5 into 7 plus 0. ஆல்டர்னேட்டிவ்ல இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நெகட்டிவ், அடுத்த டேர்ம் பாசிட்டிவ், மறுபடியும் நெகட்டிவ், அடுத்து பாசிட்டிவ் அண்ட் சோ ஆன் திஸ் வே. இதான் போயிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல pi by 2 இந்த பிளஸ் பை இருக்குல்ல, தட் பிளஸ் பை கமிங் ஹியர் மைனஸ் பை, இஸ் -1 கமிங் ஹியர் +1 ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல -1 டேக் இட் அவுட் சைட். ஸோ -2 ஆஃப் 1/1 into 3 -1/3 into 5 plus 1/5 into 7 minus ... as it is. இப்படியே போகுது. Now take it LCM. Pi -2 pi plus 2 by 2 equal to -2 of 1/1 into 3 -1/3 into 5 plus 1/5 into 7 minus and so on. அவ்வளவுதான். Pi -2 pi is minus pi plus 2. Here -2. The -pi plus 2 take it minus common out. So pi -2. And the minus cancel பண்ணிக்க right hand side. Therefore pi -2 by 4 equal to 1/1 into 3 -1/3 into 5 plus 1/5 into 7. Doubt இருந்தா கேளுங்க. This is very important detection part. Substitute all the values in f of x. It will take 2 minutes time. Tell me if you feel any difficult. Yes, any difficulty? சொல்லுங்கப்பா, யாருக்கா டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். ஓ, next problem. Find the Fourier series f of x equal to 1, 0 less than x less than pi, 2, pi less than x less than 2 pi. Hence, evaluate the value of the series 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square. Yes, tell me what is the difference between previous problem and this problem? முன்ன ப்ராப்ளத்துக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு யாரை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதான் ப்ராப்ளம். 2 இன்டர்வல்ல கொடுத்துருக்காங்க. வெரி குட். முன்ன இருந்தது ஸ்ட்ரைட்டா 0 to 2 pi. இங்க என்ன பண்ணா ட்ரங்கேட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு இன்டர்மீடியட் வேல்யூ பைன்னு ஒரு இன்டர்மீடியட் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி 2 இன்டர்வல். 0 to pi இருக்கிற f of x பேர் 1, pi to 2 pi இருக்கிற f of x பேர் 2. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 0 to pi இருக்கிற f of x 1, pi to 2 pi இருக்கிற f of x 2. அப்போ 0 to 2 pi we are separating. எப்படி செப்பரேட் பண்றாங்கன்னா பைன்ற ஒரு இன்டர்மீடியட் வேல்யூ போட்டு செப்பரேட் பண்றாங்க. Proceed is the question and write the Fourier series. Fourier series f of x equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx is the formula. And first find a0. a0 equal to 1/pi 0 to 2 pi f of x dx equal to 1/pi pi f of x equal to 1 into dx only plus
தம்பி இந்த இன்டர்வல் புரியுதா பாருங்க. 0 to 2 pi we are separating 0 to pi f of x dx plus pi to 2 pi f of x dx. டூ இன்டர்வல்ஸா செப்பரேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப 0 to pi இருக்கிற f of x வந்து 1, pi to 2 pi இருக்கிற f of x வந்து 2. கான்ஸ்டன்ட் அது ஸ்ட்ரைட்டா இன்டகிரேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்னன்னா dx இன்டகிரேட் பண்ணா x இன்டகிரேட் பண்ணா சாரி 2 அவுட் சைடு dx இன்டகிரேட் பண்ணா x. இதுக்கான அப்பர் லோயர் லிமிட் pi to 2 pi, இதுக்கு அப்பர் லோயர் லிமிட் 0 to pi. அவ்வளோதான். அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுறீங்க. pi கேன்சல். is 2 pi minus pi also pi cancel. So 1 plus 2 that is 3. இல்ல டிஃபிகல்ட் இருக்கா பாருங்க. இன்டர்வல் செப்பரேட் பண்ணதுல டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Any doubt you are arising? இல்ல சார். Okay. Next. an formula. an equal to 1 by pi into 0 to 2 pi f cos nx dx equal to 1 by pi 0 to pi 1 cos nx dx plus 1 by pi. The 0 to 2 pi we are separating 0 to pi and pi to 2 pi. இது பிரிச்சிருக்கிறது புரியுதா தம்பி? 0 to pi plus pi to 2 pi. 0 to pi இருக்கிற f of x the 1, pi to 2 pi இருக்கிற f of x 2. Therefore 1 into anything 2 into cos nx 2 cos nx. Now integrate. Cos nx integrate na sin nx by n plus is 2 by pi as it is sin nx by n. இப்போ pi to 2 pi. sin எப்பவுமே pi 2 pi எல்லாம் 0 ஆயிடும். 0 0. அப்போ இந்த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா sin n into pi sin n pi 0. Lower limit sin 0 that is also 0. Coming to here. Sin n into 2 pi 2n pi that is 0. X equal to pi sin pi that is also 0. அது எல்லாமே சேர்ந்து ஃபுல்லா 0. இல்ல டிஃபிகல்ட் இருக்கா பாருங்க. Any difficulties there? Erga doubt irukappa? No, sir. Okay. Next. dn 1 by pi d2 by f of x sin dx equal to say 1 by pi 0 to pi. The f of x value 1 and next f of x is 2. 0 to pi is இது ஒரு pi to 2 pi sin nx. இதை இன்டகிரேட் பண்றீங்க. இன்டகிரேட் பண்ணா minus cos nx by n 0 to pi plus 2 by pi of minus cos nx by n limit pi to 2 pi. இப்போ லிமிட் நீங்களா சொல்லுங்க. You can guess it. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்துக்கோ. cos n into pi. cos n pi. What is the cos n pi value? Cos pi is minus 1. Cos n pi is minus 1 whole power. Minus 1 whole power. Very good. Next, cos this x equal to 0. Cos x into 0. Cos n into 0. Cos 0. Cos 0 value? 1. அப்போ அப்பருக்கும் வேல்யூ இருக்கு, லோயருக்கும் வேல்யூ இருக்கு. கரெக்டா? Is it correct? Yes. Okay. Next one. Cos n into x equal to 2 pi. அப்போ cos 2n pi. Cos 2n pi equal to 1. வேல்யூ இருக்கு, நான் ஜீரோ. Next, this x equal to pi. Cos n pi. Cos n pi already you are saying minus 1 power whole power. அதுதான் எழுதுகிறீங்க. வந்துச்சு பாருங்க வேல்யூ. Cos n pi minus 1 whole power n minus 1 minus 2 by n pi 1 minus 1 whole power n. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒன்று காமனா இருக்கு. ரெண்டு டேர்ம்ல என்ன காமனான்னு கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. இது n pi காமன், அதை வெளியே எடுத்துடலாம். வேற என்ன காமனா இருக்கு? கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல இருக்கு, பார்த்து சொல்லுங்க. கரெக்டா? Minus 1 whole power n.
அவ்வளவுதான். ரெண்டுமே -1 ஹோல் பவர் n -1. இங்க என்ன இருக்கு? 1 - -1 ஹோல் பவர் n. ஒன்னு இதுல மைனஸ் எடுத்தாவோ ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல மைனஸ் காமன் எடுத்தா செகண்ட் டைம் ஆயிடும். இல்ல செகண்ட் டைம்ல மைனஸ் காமன் எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆயிடும். எது வேணாலும் காமன் எடுக்கலாம். இல்ல இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாவோ இதே மாதிரி ஆயிடும். இட் வில் பிகம் த சேம் டைம். அப்ப என்னென்ன காமனா இருக்குன்னா -1 ஹோல் பவர் n -1/n5 காமன். அது வெளியே இருக்கு. அதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க. அதனால கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கு. 1/n5 -1 ஹோல் பவர் n +1 -2 +2 × -1 ஹோல் பவர் n. காமனா இருக்கிறது -1 ஹோல் பவர் n -1/n5. இப்போ சம் முடியல. என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஆடு நெகட்டிவோட பவர்ல ஆடு இருந்ததுன்னா நெகட்டிவோட பவர்ல ஆடு இருந்ததுன்னா நெகட்டிவோட பவர்ல ஆடு இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ், நெகட்டிவோட பவர்ல ஈவன் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ். ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கோம். -1 ஹோல் பவர் 3 என்ன போறோம்? -1 ஹோல் பவர் 3 -1 அது ஆடு, அதனால -1 ஹோல் பவர் 4 1 ஆடா இருந்தா நெகட்டிவ், ஈவனா இருந்தா பாசிட்டிவ் ஆயிடு. அப்ப என்ன பிரிக்கலாம்? யாராவது ஒருத்தர் ஒரு வேல்யூ சொல்லுங்க. என்னக்கு பதிலா +1 போடுங்க. என்ன வரும் பாருங்க. என்னக்கு பதிலா +1, என்னக்கு பதிலா +1 போட்டா -1 என்ன வேல்யூ வரும்? -1. இங்க ஒரு -1 இருக்கா? அப்ப -2 ஆயிடும். ரைட்? புரியுதா சொல்றது? Yes, sir. நோ -. என்னக்கு பதிலா 2 போடு. என்ன வரும்? 0 போட்டீங்கன்னா அப்ப ஆடு போட்டீங்கன்னா வேல்யூ நிக்குது, ஈவன் போட்டீங்கன்னா வேல்யூ 0 ஆயிடுது. அப்ப ஈவன் ஃபுல்லா போயிடும், ஆடுக்கு மட்டும் வேல்யூ இருக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஷியல். எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா சொல்லிடுறேன் என்ன வரும்ட்டு. -1 ஹோல் பவர் n -1/n5 equal to 0 if n is even. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. bn value is 0 if n is even. bn value is all -2/n5 for n equal to odd. odd போட்டீங்கன்னா -2 ஆயிடும், ஈவன் போட்டீங்கன்னா 0 ஆயிடும். Can I accept this? odd போட்டா 0, odd value போட்டா n equal to odd means -2/n5. n equal to 0 means even means 0. அதுதான் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்றேன். So we have to substitute a0, an, bn value here. This is f of x Fourier series. Here we are substituting an we found 0, அதனால 0 போட்டேன். a0 க்கு value we found it is 3. Summation of an equal to 0 plus இது அப்படியே எழுதிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். என்னடி ரெடியூஸ் பண்ண போறாங்க. -1 ஹோல் பவர் n -1/n5 sin nx. This 3/2 no change. This 0 into anything 0. Okay, வாங்க. n equal to 1 போட்டா என்ன வருது பாருங்க. n equal to 1 தான் ஈவன் நம்பர் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, அதுதான் 2 எடுத்து போட்டாங்க. n equal to அந்த வேல்யூ அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். n equal to 1 போட்டா sin x, n equal to 2 போட்டா sin 2, n equal to 3 போட்டா n equal to 2. 2 n equal to 2 இது 0 ஆகுது தானே? எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. n equal to 2 போட்டது என்ன வேல்யூ? எஸ், தேர்ட் ஸ்டெப்ல எனக்கு பதிலா 2 போடுங்க. 0 0 இந்த டைம் சேர்த்து எழுதிட்டு இருக்காங்க. அது நீங்க எழுதுறப்ப கட் பண்ணிக்கணும். அது சார் அப்போ அது மொத்தமா 0 தான் சார் வரும். 0 மொத்தம் 0 கிடையாது. பாருங்க, ஈ நம்பர் போட்டீங்கன்னா 0 ஆயிடும். ஆட் நம்பருக்கு வேல்யூ இருக்குல்ல,
n equal to 3 போட்டு என்ன வருது பாரு, n equal to 3 -2 by -2/3. அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த பைய வெளியே வச்சுட்டாங்க, 3 இங்க வச்சுட்டாங்க, எந்த எண்ணெய் போல 3 போட்டாங்க. மைனஸ் காமனா எடுத்தாங்க. இங்க இந்த டைம் 0 ஆயிட்டு இருக்கும், 0 போட விட்டாங்க. அவ்வளவுதான். புரியுதா? அப்ப இந்த ஸ்டெப் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கா? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு ஆன்சர். So when x equal to 0, pi, 2 pi will not get the given series. இங்க ரிடக்ஷன் இந்த லிஸ்ட்ல 0 ஆயிடும், sin 2 போறனால. 3 நமக்கு டிடக்ஷன் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும்னு பாருங்க. क्वेश्चन காட்டுறேன். I will show the question. Just a minute. கொஸ்டின் என்னவா ப்ரூவ் பண்ண பாருங்க. 1/1 ஸ்கொயர், 1/3 ஸ்கொயர், 1/5 ஸ்கொயர். இந்த ஸ்கொயர் இருக்காப்பா, ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ்ல ஸ்கொயரே இல்லை. எல்லாமே பாருங்க, 1 இருக்கு, 2 வந்து 0 ஆயிடும், 3 இருக்கு, அடுத்தது வந்து 5 வரும். இப்போ என்ன பண்ண, இதுக்கு பார்சால்ஸ் ஐடென்டிட்டின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தாங்க. அந்த பார்சால்ஸ் ஐடென்டிட்டி அப்ளை பண்ணலாம். பார்சால்ஸ் ஐடென்டிட்டி, பார்சால்ஸ் ஐடென்டிட்டி தான் இது. என்ன ஃபார்முலானா 1/pi of L0 to 2pi f of x whole square into dx equal to a0 square by 2 plus n equal to 1 to infinity an square plus bn square. இதுதான் பார்சால்ஸ் ஐடென்டிட்டிக்கான ஃபார்முலா. Students, any one of you can you tell me why we are using this Parseval's identity? இந்த ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, தெரியலன்னு சொல்லித்தரேன். ஏன்னா we found a0 an bnல an வந்து 0 ஆயிடுச்சு, bnல வந்து டினாமினேட்டர் பண்ணா 1 3 5 7 ஆட் நம்பர் மட்டும் தான் போகுது. அதோட ஸ்கொயர் நமக்கு வேணும். ஆக்சுவலி we need the square of that odd. இப்போ ஸ்கொயர் இல்லாதனால ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ண முடியாது. ஸோ we are using the Parseval's identity. அந்த Parseval's identity தான் இது. 1/pi L0 to 2pi f of x whole square dx equal to a0 square by 2 equal to summation n equal to 1 to infinity an square plus bn square. The left hand side no change, f of x equal to 1 2 அதை இன்டகிரேட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறீங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் an is 0, a0 ஸ்கொயர்னா 3 ஸ்கொயர் by 2, an 0 ஆச்சு. மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா -1 whole power n -1 whole square by n square by square. நீங்க கண்டுபிடிச்சு இல்லையா, -1 whole power n -1க்கு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலப்பா ஆட்ல, அது என்ன வேல்யூ சொல்லுங்க தம்பி, யாரோ சொல்லுப்பா. anyone of you tell me who found some values for -1 whole power n -1. அதுக்கு ஆட் போட்டீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வந்தது இல்லையா? எஸ், anyone of you tell me. சார் क्वेश्चन புரியல சார். இந்த -1 whole power n -1 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு வந்து ஆட் ஈவன் நம்ம ஒரு வேல்யூ செக் பண்ணங்கல்ல, இட் செக் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல காட்டுறோம். ஆட் போட்டா -1 வரும் சார். ஆட் போட்டா -1, அதாவது -1 மறுபடியும் ஒரு -1 இருக்குல்ல, அப்ப என்ன ஆயிடும்? பிளஸ் -2/pi சார். -2 அந்த பை டினாமினேட்டர் as it is, that is no change. அப்ப -2 தானே நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட்பா? நான் புரியல தம்பி, இங்க போட்டு செக் பண்ணிட்டு அத இங்க செக் பண்ணுங்க இல்லையா, இந்த இடத்துல -1 whole power n -1/n பைக்கு ஈவன் போட்டா 0 ஆயிடுது, ஆட் போட்டா என்ன வேல்யூன்னு சொன்னாங்க? எஸ், when you substitute odd value, odd substitute என்ன -2/n
அவ்வளோதான் N -2 by n பை அவ்வளோதான். N பை. அதுதான் வெரி குட். அதுதான் இங்க கேட்குறாங்க. இங்க பார்சால்ஸ்ல ஏஎன் வந்து 0 ஆயிடுச்சு, பிஎன் மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ பிஎன் என்ன வச்சிருக்காங்க, -1 ஹோல் பவர் n -1 ஹோல் ஸ்கொயர் பை n ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர். இந்த டேம் ஃபுல்லாவே -2, அது -2 ஸ்கொயர் பண்ணா +4 வந்துருமா? இட்ஸ் கமிங் ஆர் நாட்? Yes, sir. +4. +4 வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா we have to substitute only for odd value. ஈவன் போட்டா 0 ஆயிடும். அதனால ஆட் என்ன இருக்குன்னா 1 ஸ்கொயர் n ஸ்கொயர், அடுத்தது 3 ஸ்கொயர், அடுத்தது 5 ஸ்கொயர் அண்ட் so on. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 1/π tx இன்டெகிரேட்னா எக்ஸுக்கு அப்புறம் லோவர் லிமிட். நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துரு 4 ஆயிடும். எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் x ஸ்கொயர் பை 2, அதுக்கு அப்புறம் லோவர் லிமிட் π to 2π. இதை சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா 1/π of π minus 0, 4/π of 2π minus π. அப்போ π கேன்சல் ஆகிடும், 1 மட்டும் இருக்கும். இங்கே 2πலேருந்து π போச்சுன்னா π கேன்சல் ஆகிடும், அப்போ 4 இருக்கும். 1 + 4 equal to this 9/2 plus 4/π square, 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square and so on. இந்த 4 ஸ்டெப்ஸ்ல எங்க டவுட் இருக்குன்னு கேட்பா. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு எங்க டவுட் இருக்குன்னு கேளுங்க, I'll explain. Yes, any difficulties? என்ன டிஃபிகல்ட் இருக்கா? இந்த ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? ஹலோ, கேக்குதா தம்பி? Yes, sir. Okay, any difficulties? இல்லை. Okay, we'll move to the next. இதை சிம்பிளை பண்றாங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கு? 5 minus 9/2. எல்லாரும் 5 minus 9/2 equal to is 4/5 square of 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square. Now 2 into 5, 10. 10 minus 9, 1. 1/2 equal to 4/5 square and take it cross multiplication. 1/2 equal to 4/5 square, 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square and so on. Therefore 5 square by 8 equal to 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square. That's it. ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்துக்கும் இதுக்கு என்ன சேஞ்சுனா, ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் டினாமினேட்டரில் ஸ்ட்ரைட்டாக 1 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் 5 ஸ்கொயர் இருந்துச்சு. அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக டிஸ்கண்டினியூட்டியா கண்டினியூட்டியான்னு செக் பண்ணிட்டு we found the answer. For here denominator it is not coming the square term. Therefore using the Parseval's identity and will make it the square. இதான் difference between previous problem and this problem. இந்த 3 ஸ்டெப்ல டவுட் இருக்கா பாருங்க. No, sir. Doubt? No doubt. Okay. Can we move to the next problem? Find the Fourier series expansion. F of x equal to pi minus x in 0 less than or equal to x less than or equal to 2pi with a period 2pi. Hence, deduce the sum of 1 minus 1/3 plus 1/5. Yes, இதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. previous ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளம். Yes, tell me. Anyone of you please respond. The difference between previous all problems and this problem.
0 to 2 pi open interval. 0 to 2 pi closed interval. Can you see here 0 less than or equal to x less Yes, sir. than or equal to 2 pi. So 0 and 2 pi are included. Can you understand? Have you solved the புரியுதாப்பா? புரியல அந்த இன்டர்வல் 0 less than x less than 2 pi na open interval. 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi na closed interval. அப்ப 0 and 2 pi also included. And period is 0, 2 pi. And deduction part. By usual way, solution. This is the Fourier series. F of x equal to a0 by 2 plus n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. For a0 equal to 1 by pi into 0 to 2 pi f of x dx. 1 by pi into 0 to 2 pi pi minus x into dx. Integrate பண்ணுங்க pi integrate பண்ணா pi x integrate பண்ணா x square by 2 apply இது upper and lower limit அவங்க ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுருக்காங்க a minus b whole plus அந்த ஃபார்முலா போட்டுருக்கு எப்படி போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ எப்படி போட்டிங்களாங்க உங்களுக்கு 0 வந்துடும் next an 1 by pi 0 to 2 pi f of x cos nx f of x equal to pi minus x as usual cos nx Bernoulli's formula u equal to pi minus x u dash equal to pi 0 x 1 ஆயிடும் minus 1 dv equal to cos nx dx from the dv find out v sin nx by n from b find out v1 cos nx by n square அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க இந்த 0 to 2 pi இருக்கு இல்லையா இது அப்பர் லிமிட் போட்டாலும் 2n by 0 லோயர் லிமிட் போட்டாலும் 0 ஸோ இது ரெண்டுமே போயிடும் இங்க செகண்ட் வாங்க செகண்ட் டைம் cos n into 2 pi cos what is the value of cos 2n pi cos 2n pi what is the value cos 2n pi சொல்லு தம்பி cos 2n pi hello cos 2n pi is 1 okay lower limit is 0 அப்ப cos 0 also 1 அப்ப 1 minus 1 0 so an equal to 0 and bn pi minus x sin nx dx same Bernoulli's formula second term இருக்கு பாருங்க minus sin nx by n square அது ஃபுல்லா 0 ஆயிடும் ஏன்னா sin 2n by 0 sin 0 also 0 cos nx by n மட்டும் வேல்யூ இருக்கும் அது 0 ஆகாது அது 2 by n டவுட் இருக்கா பாருங்க cos 2n pi is 1 Yes, sir. cos no doubt shall we proceed Yes, sir. okay அவ்வளோதான் முடிச்சு f of x சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறீங்க அதான் a இந்த 0 ஆயிடுச்சு pi minus x equal to a0 0 an 0 bn மட்டும் தான் வேல்யூ வந்திருக்கு ஸோ f of x equal to pi minus x equal to 2 into n equal to 1 to infinity sin nx by n நமக்கு தேவை வந்து ஆட் ஈவன் மாறி மாறி வரணும் அதனால x equal to pi by 2 போட்டாங்க தம்பி 0 to 2 pi க்கு நடுவில் pi by 2 வருமா வராதா இஸ் இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் நாட் எக்ஸிஸ்ட் Exist. 0 exist very good அப்ப x equal to pi by 2 ன்றது 0 to 2 pi ல இன்சைட் பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா this x value directly substitute f of x pi minus pi by 2 pi minus pi by 2 is pi by 2 so left hand side pi by 2 அதாவது sum of the Fourier series or convergence of Fourier series அப்ப left hand sideல pi by 2 இருக்கும்
ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னா இந்த 2 2ஆக இருக்கும். சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity sin n into pi by 2 by n. sin pi by 2 1, sin 3 pi by 2 -1. அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். என்ன வேணா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. n equal to 1 போட்டிங்கன்னா sin pi by 2. நெக்ஸ்ட் n equal to 2 போட்டிங்கன்னா sin 2 pi by 2. 3 போட்டிங்கன்னா 1/3 sin 3 pi by 2. 1/4 போட்டிங்கன்னா sin 4 pi by 2. sin pi by 2 1, sin 3 pi by 2 -1, sin 2 pi by 2 இருக்குல்ல அது sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 6 pi 0 எல்லாமே 0 ஆகிடும். ஃபைனலாக நிற்கிறது 1 - 1/3 + 1/5. தட்ஸ் இட். இதுதான் கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஃபோரியர் சீரிஸ். டவுட் இருக்கா பாருங்க. டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. Any doubt? இல்ல சார். சொல்லு தம்பி, ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருங்க. இல்ல சார். நோ டவுட் இருக்கா? ஒரு 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. 1 செகண்ட் அட்டென்ஸ் போட்டு எடுத்து ஜஸ்ட் 1 minute.